अस्सलामुअलैकुम। अज तुहानू असी गुजरांवाला दे एक पिंड जा रहे हैं। यह पिंड दी बाहर वाली साइड है। वंड तो पहले इस पिंड दे विच काफ़ी तादाद दे विच सिख आबाद सी। वंड तो पहले जिन्हां लोकां ने माल डंगर रखे हुंदे सी उन्हां दे डेरे इसे साइड ते हुंदे सी, खेतां दे विच ही हुंदे सी। जिहड़ी बाहरली साइड आ पिंड दी, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕੁਛ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, मैं तुहानू क्लोज करके दिखा रहा। इस पिंड का नाम रब चक है। सही नाम रजब चक है पर कहते रब चक ही है। इस साइड ते पिंड हीरांवाला किला है। हुण असी इस पिंड दे विच दाखिल हो रहे हैं। जिधर बड़े बड़े बोर्ड सी वो भी तुहानू जगह दिखावांगे। यह पिंड के कब्रस्तान आ जिथे लोग अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ मरण तो बाद दफन करते हैं। कब्रस्तान बिल्कुल पिंड के नेड़े ही है, जिदा कि तुसीं देख रहे हो। वंड तो पहले भी इधर सिखां दे डेरे हुंदे सी, माल डंगर दे। खेतां विच जाण दा राह भी इधरों ही हुंदा सी। थोड़े फासले ते तुहानू जिहड़ियां दो गावां नज़र आ रही। इधर एक बड़ा बोर्ड हुंदा सी। ओ जिथे बंदा खड़ा ना चिट्टे कपड़ियां वाला, उत्थे एक बोर्ड हुंदा सी। ये पिंड की वड्डी निशानी हुंदी सी। बोर्ड जिहड़े सी ना पिंड की बड़ी निशानी सी। जिहड़े राह है पिंड तो बाहर जाण लई सारे, यह मस्जिद हुंदी सी। कहा जांदा कि पहले इधर गुरुद्वारा हुंदा सी। यह जिहड़ियां पौड़ियां नज़र आ रही तुहानू, इधर अंदर वाली साइड ते बाथरूम वाली जगह ते दूसरा बड़ा बोर्ड हुंदा सी। इस वेले दोनों बड़े बोर्ड पिंड की खास निशानी हुंदे सी। यह रोड पिंड तो बाहर जाण वाला हीरांवाला किला नूं जांदा है। हीरांवाला किला कलां चढ़दे पासे है, तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी ते है। यह जिहड़ी गड्डी खड़ी आ, ਇਹਦੀ अगली साइड ते प्राइमरी स्कूल हुंदा सी वंड तो पहले। इत्थे दरवाज़ा हुंदा सी। पूरे पिंड दे बच्चे इत्थे पढ़दे हुंदे सी। गलियां पक्कियां बन गईयां, कोई डिवेलपमेंट हो गई आ। इस जगह ते एक हवेली हुंदी सी जो बहुत शानदार किस्म की हवेली सी। छोटी टैल का काम होया सी। मालक का नाम सी, बाबा जी को पुछ के तुहानू दस सकते हैं कि मालक हवेली का कौन सी। यह बाहर वाला रोड है। स्कूल तो जो तुसी लहंदी साइड नूं आना आ तो अगों गली जिहड़ी है ना वो बंद हो जाती है। आ देखो गली बंद हो गई है। एक रास्ता इधरों भी जाता है। यह देखो यह भी रास्ता जाता है। वक्त के नाल नाल पिंडां की शक्ल बदल गई है, मगर फिर भी अगर कोई पुराना बजुर्ग देखता होएगा तो पछाण लेगा कि किहड़े किहड़े राह किधर किधर नूं जांदे आ। छोटे छोटे बाजार आ, गलियां ज़्यादा खुलियां नहीं हैगियां। लेकिन यह कि पक्कियां बनियां हुई, साफ सुथरियां, कोई एडा गंदगी वाला निज़ाम नहीं हैगा। साफ सुथरा माहौल आ। दुकानां बनिया हुई।
ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਾਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਬਸਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਨ ਏਰੀਆ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਿਆਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਿਆਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। अस्सलाम वालेकुम ਚਾਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 16-17 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਰਹਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਕਸੀਮ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖੂਸਰ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਤਹਿਸੀਲ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਹੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਹੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਹੈਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਜੀ, ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਮਲੂਹਾਬਾਦ, ਜੀ ਜੀ, ਬੇਦ ਦਾ ਚੱਕ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਰਿਆਰ, ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਡੋਡਾਂ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਫੇਰ ਡੋਡਾਂ ਵਾਲੀ, ਜੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਰਜਬ ਚੱਕ, ਰੱਬ ਚੱਕ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੱਕ, ਜੀ ਚੱਕ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਸੰਧਾਂ ਵਾਲਾ, ਸੰਦਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰੰਜਾਲੋ ਚੱਕ, ਠੀਕ। ਆ ਪਿੰਡ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਔਲ ਫਤਿਹ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਸਨ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ? ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ? ਇਸੇ ਚ ਤਰੇ ਕੋ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਨ ਉਹ ਚੀਮੇ ਸਨ? ਕਿੰਨੇ ਚੀਮੇ ਸਨ, ਠੀਕ। ਬਾਕੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਸਨ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਸੀ? ਗੋੜ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ? ਉਹ ਸਨ ਚੀਮੇ ਜੀ ਬਾਤੇ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਘਰ। ਗਿੱਲ, ਹਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਸੀ? ਹਾਂ ਗਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਆਖੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਠੀਕ। ਸੀ ਸਿਰਫ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਖੂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਵਿਰਸਾ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਨਕੀ ਵਿਰਸਾ ਲੱਭੀ ਸੀ। ਚੀਮਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਕੋਈ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਵਿਰਸਾ ਖੂਬ ਦਿੱਤਾ ਧੀ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਆ ਠੀਕ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਬਰਾਂ ਝੱਬਰਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲ ਸਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਂ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਕੀ? ਸਬੂਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਸਬੂਤਰ ਸਿੰਘ, ਸਬੂਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬੂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸੌੜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਰਸੌਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਨਸਰ ਰਸੌਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਗਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਸੀ? ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤਰਹਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਠਾਣਾ ਟਾਟੂ ਟਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰੇਕਾਂ ਉਹ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਮਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਆਹੋ ਉੱਠਦੇ? ਖੇਡਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਪੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਸਹੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸੋ? ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਆ ਫਿਰ? ਕਬੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਜਾਣਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਦੋ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ। ਪਕਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਨਾ ਰੋਟੀ ਆਉਣਾ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੀ ਵਰਤਨ ਕੈਸਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਹਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਉੱਚੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਹ ਹੋ? ਪੁੱਤਰ ਦੋਤਰਾ ਹੈ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਦੇ ਦਾ ਹੋ? ਨਾਮ ਬੱਚੂ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾ ਚਾਰ ਹੋਰ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਯਾਦ ਵੱਡੇ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਯਾਨੀ? ਉਹ ਹੁਣ ਦਾਦਰ ਕੋ ਐਸੇ 60 65 ਘਰ ਆ ਸਨ। 60 65 ਘਰ ਸਨ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੋਂ? ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਘੋਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਾਮਾ ਸੀ, ਜੀ ਹੋਰ ਸਨ ਗਰਦਾਰੀ ਸੀ, ਸਭ ਪੱਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੁੱਡੀ ਸੀ, ਬੰਮ ਹਾਂ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਦੇ ਸਨ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ। ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੇਡ? ਲਾਮ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਘੁਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਲਾਮ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਉਦੋਂ ਛਿੰਝਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲਵੇ ਜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਆ, ਜਾ ਉਸ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ 30-32 ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਘੁਲਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਚਿਮਿਆਂ ਹੀ ਚੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਇੱਥੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ? ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਵਗੈਰਾ ਸਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਸਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਅਗਰ? ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ? ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸੀ? ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚੋਂ? ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ। ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਹੂੰ ਧਰਮਕਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਧਰਮਕਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਲੰਬੜ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਡੰਗਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰੌਂਕਲ? ਧਰਮਕਲ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। 5-10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ 5-10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਖੈਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੂੰ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਟੁਰ ਜਾਣੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਡੰਗਰ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਤੋ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਆਖਾਂਗੇ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੱਧਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਆ 5-5 4-4 ਡੰਗਰ ਵੰਡ ਲਈਏ ਜੀ ਤੇ 10-12 ਦਿਨ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪੀ ਘੱਟ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਡੰਗਰ ਹੀ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਪੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਖਲਕਤ ਆ ਗਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥਾ ਆ ਗਿਆ? ਜੱਥਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਧੌਂਕੀਆਂ ਮਗਰ। ਜੀ ਜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੜ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਕਾਂਗੇ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਕੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਥਾ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਉਹ ਚੱਲੇ ਹਲਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੂੜੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ। ਬੂੜੇ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ? ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਅਲੀ ਦੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ, ਜੀ ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੁੱਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਫਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਸਲਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਹੂੰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਫਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਜਰਾ। ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਰਿਆਰ ਆਏ। ਬਰਿਆਰ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ 5-4। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਵੜ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਨਸ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੱਭਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੜੀ। ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਨਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਨ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਖਾਨਗਾ ਕੋਲ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ। ਜੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਵੇਂਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰਿਆ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰੋਜੇ ਸਨ, ਜੀ ਉਹ ਰੋਜੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜੀ ਮਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਜੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਘੋੜ ਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਫਲੋ ਹਾਂ ਧਰੀ ਸਨ ਲੱਗੇ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਲੈ ਬਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਆਇਆ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਕਰਮ ਖੜੇ ਸਿੰਘ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਪੜਿਆ ਜੀ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੈ? ਆਖਾਂਗਾ ਆਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਫਲ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਤੂੰ ਜਾ ਫਿਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਤੇ ਰਫਲ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਆਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵਾਜਿਆ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ, ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ। ਜੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਦ ਧਰਮਕੋਲ ਜਿਹਾ ਹਣਾ ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਜੀ ਇੰਨੀ ਸੂਬੇਦਾਰੀ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਨਿਜ਼ਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਰਫਲਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਹੂੰ ਮੈਂ ਲੰਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਫੌਜੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜੀ ਤਰੇ, ਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੰਜ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਧਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਘੋੜੀ ਦੇ ਅੰਜ ਧੌਣ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਜੀ ਆ ਧਰ ਕੇ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਸਾਂਝ ਰਫਲ ਫੜ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੇ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਲੱਭਣ ਮਾਰਨ, ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਇਹਨੂੰ। ਹੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਲੰਬਰ ਦਾ ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ, ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਜੀ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਫ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋ ਡੱਕਰੇ ਉਹਦੇ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜੇ ਦੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫੈਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੁਬਾਰੇ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੁਬਾਰਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨਸ ਭੱਜ ਗਏ। ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹ ਕੱਢੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਹਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਹਰ ਮਕਾਨ ਜਿੰਨੇ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾੜ ਦੇਣੇ। ਹੂੰ ਉਹ ਆਪੋ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ ਸਾੜ ਕੇ ਤੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਪੋ ਜਾਨ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਾਨ ਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸਨ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਇਹ ਹੈ। ਭਰਾ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖੁਸਰ ਦੀ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰੀਬੀ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਸਹੀ। ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜੱਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਲਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰ ਸੀ? ਐਸ ਹੈਂ ਕੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਦੋਵੇਂ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਭਰਾ ਹੂੰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਕਦ ਕਾਠ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਡੇਰੇ ਡੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਨ ਪਿੰਡੋਂ? ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਹੂੰ ਆ ਵੀ ਖੂਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਨਾਲ ਖੂਹ ਪਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਪਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੂਹ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਖੂਹ ਨੇ ਆ ਦੋਈਆਂ ਪਾਰ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਵੀ ਹੂੰ ਆ ਖੂਹ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਸਹੀ। ਹੂੰ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੂੰ ਉਹ ਖਾਨਗਾ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। 100 ਕੁ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਮਰਿਆ ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਸੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਚਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂੰ ਚਰਹਾਣਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉਹ ਬਾਲੇ ਸਨ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਸ਼ਫੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਫੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ ਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਈ ਆਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਚਰਹਾਣਾ ਦਾ ਕੋਠਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਨਾ ਕਾਂਦੇ ਚ ਮੱਧ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਲੋਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚਵਾਰੇ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਹੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਚਬਾਰਾ ਸੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੂੰ ਤੇ ਵੀ ਸਭ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਪਿਛਾੜ ਜੇ ਹੂੰ ਉਹ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ ਹੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਜੇ ਕੱਛਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਹੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚ ਸੱਟਿਆ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੂੰ ਪਾਣੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹ ਘੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੀ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੰਜ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਗ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇੰਨਾ ਖੂਦਾ ਸੀ ਹੂੰ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ? ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ 10ਵੀਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ 17 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਸਹੀ ਹੈ ਠੀਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਵੱਜੇ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜੀ ਜੀ ਬਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੱਜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਨਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਰਿਸ਼ਾ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਣੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਧਰਿਆ ਸਨ। ਹੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੱਗ ਪਿਛਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗ ਉਹਦੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਹਾਰਿਸ਼ਾ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੋਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਬਚਾ ਹੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਪਟਵਾਰੀ ਬੜਾ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਸਵਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਜੀ ਐ ਖੂਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਲਾਇਕ ਸੀ ਉਹ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੂੰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਹੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਪੱਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ
ਉਹਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੂੰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲੇ ਪਏ, ਹੂੰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੱਥ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਗੁਰਦੌਰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗੁਰਦੌਰ ਲਾਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬਚਿਆ, ਦੂਜਾ ਲਾਈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਾਣਦਾਰ ਲਾਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਆਇਆ ਆਖਾਂ ਮੁਸਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੂੰ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ, ਜੀ। ਮੁਸਲੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਦਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਫੌਜ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਫੌਜ ਚ ਲਾਈ। ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕੋਈ। ਵਿਸਾਖੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਪਿਆਰਾ ਮਹਿਰਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਖੇਡਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ। ਪਿੰਡ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਖੇਡਣਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਖਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਲੇ ਸ਼ੋਲੇ ਪਏ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਾ ਨਾ, ਸਹੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਤਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜੀ, ਹਾਂ। ਭਾਂਡੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੂੰ। ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ, ਆਇਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਹਾਂ ਕਰਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ, ਹਾਂ ਕਰਮੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਂਝ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਨਸਾਰ ਤੇ ਮਾਜਨ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁਣੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਜਰ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਅਨਸਾਰ ਸਨ। ਹੂੰ ਆ ਮਾਜਰ, ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਜਰ ਸਨ, ਹਾਂ। ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਢ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।